वरम गणाम स्पीकर मंत्री मुक्ता देवांग नायक वदनवी ओझा देई विधान सभा ने वरम गणाम आंदोम संघ जोतोनो कुलुम का नमस्कार। 2026 है त्रिपुरा विधानसभा प्रथम अधिवेशन आज प्रथम दिन यही विशेष मुहूर्त अपना देर सभाई के जनाए आंतरिक अभिनंदन व शुभेच्छा। यही मौखिक सभाई तृतीय बार वक्तव्य राज तेरे आज हमें गर्वित हो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दूरदर्शी नेतृत्व हमारे राज्य एवं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह जी नेतृत्व हमार सरकार जे असाधारण अग्रगति अर्जन करेছে ता আপনাদের सामने তুলে ধরছি। आज के पुनर्लिखित भारत जब 2047 এর মধ্যে विकसित भारत हवा लक्ष्य एगिए चलेছে। हमार सरकार गर्वेर साथे शक्ति एवं सहयोगी 2025 साले जातीय ऐक्य व प्रगति उदाहरण स्वरूप आंध्र देखेছি। प्रयोगराजे महाकुंभ मेला যেখানে লক্ষ লক্ষ পুনর্দেব সাহায্যপূর্ণ সহায়ক হয়েছিল। আমরা দেখছি पहलगामे সন্ত্রাসবাদী হামলার পর ऑपरेशन सिंधु जोर मुद्दों में ऐसे निरपत्तर क्षेत्र हमारे जीरो टॉलरेंस नीति प्रतिपालन घटे। भारत के महिला क्रिकेटर के महिला वनडे विश्व कप ट्रॉफी जाए जातीय नारी शक्ति उत्थानेर प्रतीक। हमारे अर्थनीति विषय द्रुतवर्धनशील अर्थनीति गुलिर मुद्दे जायगा करे नियेছে এবং उत्पादन क्षेत्रे ग्रीन एनर्जी डिजिटल इनोवेशन रूपांतर मूलक जीएसटी संपर्क जार फले जेस्टेटी कोर संग्रह व कोर प्रदाने गतिशीलता एसीचे एवं राजस्व संग्रह पाइए इत्यादि उद्योगेर माध्यमे एशियन वीडियो बृहत्तम शक्तिशाली अर्थनीति जापान एवं पिछले फिरे।
এগিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। এই সব উদ্যোগের দ্বারা আমরা সহিষ্ণুতা, উদ্ভাবন ও সকল অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলার আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার আবারও প্রকাশ করছি। জাতীয় স্তরে যে উন্নয়নের ধারা চলছে, আমার সরকার তার সাথে তাল মিলিয়ে চলেছে এবং ত্রিপুরাকে उत्तर पूर्वांचले एक शक्तिशाली चालिका शक्ति रूपे प्रतिष्ठा করার प्रयास নিয়েছে। আগরতলায় ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ 2025 আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে ত্রিপুরার সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে, যেমন আইটি, পর্যটন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাবার, বাঁশ, আগর, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি। माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के उत्तर पूर्वांचल एक औद्योगिक पर्यटन मुख्य केंद्र हिसाबे गड़े तुलছে। मंदिर के नूतन रूपे साजानो হয়েছে এবং নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা তৈরি করা হয়েছে। 2025 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा উদ্বোধনের পর এই শক্তিপীঠ এখানে বন্ধুবারে যে 51 ফিটের প্রতিরূপ গড়ে তুলে হচ্ছে, তার অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন জায়গা থেকে পুনরাবৃত্তি ও পর্যটকদের আকর্ষিত করবে। এতে মানুষের শ্রদ্ধা ও অর্থনৈতিক শক্তির মেলবন্ধন প্রকাশ পাবে এবং বিশেষ মানচিত্র ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আরো গুরুত্ব পাবে। এই রূপান্তর করে উদ্যোগের ফলে আমার সরকার নিরন্তর আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার জন্য প্রয়াস জারি রয়েছে। আমার সরকার ব্যবসায়ী আইনি নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ ও অপরাধ মুক্তকরণ মাধ্যমে ব্যবসা করার সহায়তা বাড়ানোর কৌশলগত সংস্কারের জন্য নীতি আয়োগ ও ডিপিআইআইটি রা মানদণ্ডে প্রথম স্থানে অর্জন করেছে ও জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি পেয়েছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্ট্রিবিউট অ্যাক্ট এবং ত্রিপুরা শপস এন্ড এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট এ গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন আনা হয়েছে, যা রাজ্যকে বিনিয়োগের জন্য আরো আকর্ষণীয় করে তুলছে এবং কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের संभावना जारी है। कैबिनेट सचिवालय कॉम्प्लायंस रिडक्शन एवं डीरेगुलेशन विषय त्रिपुरा के सेरा उदाहरण हिसाबे उपस्थापना करा है। त्रिपुरा 23 की अग्राधिकार क्षेत्रे सबकुल के प्रथम 5 कैबिनेट सचिवेर प्रशंसा अर्जन करेছে। उद्योग समागम 2025 ये त्रिपुरा माननीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एयर काट के बिजनेस एंट्री एंड लेबर रेगुलेशन शीर्ष सफल अर्जनकारी पुरस्कार जीते छे। अमर सरकार 2025 जून तारीखे त्रिपुरा के एक पूर्ण शक्कर राज्य हिसाबे घोषणा करे एक जातीय ऐतिहासिक माइलस्टोन अर्जन करेছে। এতে ত্রিপুরা ভারতের তৃতীয় সম্পূর্ণ শক্কর রাজ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে।
उल्लास भारत सफलता कार्यक्रम प्रकल्पे 95.6% सफलता अर्जन करेছে राज्य। আমার सरकार त्रिपुरार ग्रामीण महिलाদের ক্ষমতায়ন এবং आर्थिक अंतर्भुक्तिकरण के शक्तिशाली करते प्रतिश्रुतिबद्ध। संप्रति त्रिपुरा ग्रामीण जीविका मिशन अर्थात बैंक मुक्त सूची उद्योग जন্য CIPS इनोवेशन अवार्ड 2024 लाभ করেছে। 2025 साले अगस्त मासे श्रीनगरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया एर पुरस्कारটি प्रदान करे। बैंक सखी কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র গ্রামীণ মহিলাদের সরাসরি বাড়ি দূর করায় ব্যাংকিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়। এটি আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং ডিজিটাল ব্যাংকিং এর ব্যবহারে উৎসাহিত করে। এই উদ্যোগের ফলে স্ব-সহায়ক দলের সদস্যরা আর্থিকভাবে স্বাধীন ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। আমার সরকার গর্বের সাথে জানাচ্ছে যে পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে উচ্চমানের কর্ম সম্পাদনের জন্য ত্রিপুরা জাতীয় স্বীকৃতি লাভ করেছে। 2025 সালে অক্টোবর মাসে PM কুসুম প্রকল্পের অধীনে সরকারি সংস্থার সোলার পাম্প স্থাপনের জন্য রাজ্যকে সেরা কর্ম সম্পাদনকারী রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আমার সরকার 2044D অফিসে GTBC স্তর পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে অফিস বাস্তবায়ন করেছে। আমার সরকার জনজাতি মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নে ও সামনে ভাবে प्रतिश्रुतिबद्ध। जनजाति कल्याण को अंतर्भुक्तिमूलक शासने उल्लेखযোগ্য কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ আমাদের রাজ্য 3টি মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। PM জন্মান ও ধরতি আবা জনভাগিদারি অভিযান বাস্তবায়নে আমাদের রাজ্য সেরা কর্ম সংশোধনকারী রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই পুরস্কারগুলি 2025 সালের অক্টোবর মাসে নয়া দিল্লিতে কর্মযোগী অভিযানের জাতীয় সম্মেলনে ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতির হাত থেকে প্রদান করা হয়। 16 জানুয়ারি 2020 তারিখে স্বাক্ষরিত চতুর্শক্তির চুক্তি অনুযায়ী 6935 গ্রুপ परिवार के 12টি স্থানে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। আমার সরকার নবী মুম্বাইয়ের কারিগরে নতুন ত্রিপুরা ভবন নির্মাণের জন্য লিজ ভিত্তিতে 1970 স্কয়ার মিটার জমি ক্রয় করেছে। এছাড়া नया दिल्ली द्वारकाय त्रिपुरा भवन संप्रसारणের उद्देश्य 2930 स्क्वायर मीटर जमी अधिग्रहण করেছে। আমার সরকার কলকাতার বড়রাপাড়ার অনুমোদন দিয়েছে। এছাড়া নতুন দিল্লির চাণক্যপুরীতে একটি অতিরিক্ত ভবন নির্মাণের জন্য 2.95 কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। কৃষিকাজ আমাদের রাজ্যে GSDP-তে বড় অবদান রাখে, তাই এটি আমার সরকারের কাছে অত্যন্ত অগ্রাধিকারের বিষয়। এই লক্ষ্যে 2025 সালে खरीफ मौसमे उच्च फलनशील धानेर उत्पादन को उत्पादनशीलता बढ़ाते आंध्र मुख्यमंत्री इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट प्रोग्राम चालू करेছে, যা
47,947 হেক্টর জমিতে পর্যাপ্ত করা হয়েছে। আমার সরকার 2.71 লক্ষ কৃষককে দিয়ে একটি রেজিস্টার তৈরি করছে। প্রতি জেলায় একটি গ্রামে ডিজিটাল ক্রপ সার্ভে বাস্তবায়ন করছে এবং ভারত সরকারের কাছ থেকে 60 কোটি টাকা স্পেশাল অ্যাসিস্টেন্ট পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। পিএম কিষাণ প্রকল্পে এখন পর্যন্ত 2.17 লক্ষ কৃষকের অ্যাকাউন্টে 87.47 কোটি টাকা জমা হয়েছে। In addition to this, today 47.36 crore rupees against 2.16 lakh beneficiaries has been transferring today. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 96,000 কৃষকের জমি বীমা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমার সরকার ন্যাশনাল মিশন অন এডিবল অয়েল ফার্ম প্রকল্পে 4011 হেক্টর এলাকা করেছে। এতে উপকৃত হয়েছেন 3791 জন কৃষক। সরকারি হয়েছেন 3791 জন কৃষক। সরকারি আর্থিকে 44টি সোলার চালিত সাবমার্সিবল হেচের পাম্প বসানো হয়েছে। আমার সরকার মুখ্যমন্ত্রী প্রাণী সরকার विकास योजना आउताय महिला समुदाय को जीविका संक्रांत सहायता देने ताने ऊपर अग्राधिकार दिए छे। सेजनो यही प्रकल्पे बैकयार्ड हांस मुर्गी पालन शक्कर पालन चावल पालने सहायता दान कॉकरोच मिल वितरण प्रकल्पे 5980G वर्चुअल के सहायता नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के सहायता क्रॉस ब्रीड हेलुपर वितरण एवं NLFT इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैकेज होता है। शक्कर बिली इत्यादि उद्योग नेवा हुए। আমার সরকার উন্নীত পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে দেবীপুরে একটি পিট সিমেন্ট সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ ল্যাবরেটরি স্থাপন, 29355 গবাদি পশুর জন্য স্বাস্থ্য বীমা চালু করা এবং মোবাইল ভেটেরিনারি ইউনিট চালু করা ইত্যাদি। এই মোবাইল ইউনিট গুলি বাড়িতে গিয়ে এবং 1203 আউটরিচ শিবিরের মাধ্যমে পরিষেবা দিয়েছে। আমার সরকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ সম্প্রসারিত করছে। সেই লক্ষ্যে 6.62 কোটি টাকা পেয়ে 78.92 हेक्टर एलाकाয় नूतन जलाशय सृष्टि करा হয়েছে। 474.66 हेक्टर एलाका के सुसंगत মাছ চাষের আওতায় আনা হয়েছে এবং 4.14 কোটি টাকা পেয়ে 92 হেক্টর বিবেচিত জলাশয়কে পুনরায় কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্য মাছের চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য হ্রাস করার উদ্দেশ্যে আমার সরকার বড় মাত্রায় কাঁচাই মাছ চাষ পদ্ধতিতে মাছ চাষের উদ্যোগ নিয়েছে। সেই জন্য নাবার্ড সহায়তায় 19.59 কোটি টাকা পেয়ে জম্বুর জেলা
কাঁচা স্থাপন করেছে। অ্যাকুয়াকালচার এবং অ্যাকুয়া ট্যুরিজম এর বিকাশে পিএমএমএসওয়াই প্রকল্পে এর বিকাশে পিএমএমএসওয়াই প্রকল্পে 42.39 লক্ষ টাকা ব্যয়ে আমার সরকার কৈলাসহর মহকুমার সত্যের মিয়া খৌরে রাজ্যের প্রথম ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকুয়া পার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। আমার সরকার আমবাসা, কাকরাবন এবং কাকপোকে 3টি নূতন সরকারি ডিগ্রি কলেজ স্থাপন করে উচ্চ শিক্ষায় পরিকাঠামো সম্প্রসারিত করেছে। এই কলেজগুলি 2025-26 শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু করছে। আমার সরকার উমেন কলেজকে একটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিকে একটি স্টেট টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে উন্নীত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। আমার সরকার উদয়পুরে একটি বেসরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী ওপেন ইউনিভার্সিটি করার অনুমোদন দিয়েছে, যার শিক্ষামূলক কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে। মেয়েদের জন্য নিরাপদ শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে তথা কন্যা শিক্ষার ও স্বনির্ভরতার বিকাশে আমার সরকার গন্ডিস্বতাতে একটি 50 আসন বিশিষ্ট গার্লস হস্টেল নির্মাণ করেছে। আমার সরকার 1133টি হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার চালু করেছে। রুটিন ইমিউনাইজেশন এর মাধ্যমে 248 জন শিশুকে টিকা দান করা হয়েছে। জননী সুরক্ষা যোজনায় 3926 জুন জন মহিলা উপকৃত হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি হয়েছে 23,109 की 99.28% जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एर अवताय 2535 जन गर्भवती महिला की 3349 जन शिशु के सहायता देवा है। हमार सरकार अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज को जीबीपी अस्पताल 2025-26 अर्थवर्षे 60 नूतन पीजी कोर्स एर ऑप्शन 40 सुपर स्पेशलिटी परिसेवा अनुमोदन करे एवं इंफले सिजा हॉस्पिटल सहयोगिताय 5T डेंटल रेनल ट्रांसप्लांट संपादन करे। मेडिकल एजुकेशन को स्वास्थ्य परिसेवा भारती परिवर्तित करेছে। हमार सरकार एजीएमसी के मेडिकल एजुकेशन को रोगी परिचर्याय विश्वमान्य स्तरे उन्नीत करार लक्ष्य नया दिल्ली एम्स एर साथे एक एमओयू स्वीकार करेছে। सरकार ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एर जन्य मोहन फाउंडेशन एर एमओयू স্বাক্ষরের উদ্যোগ নিয়েছে। ট্রিটকেস অ্যাপ এর মাধ্যমে স্ক্যান এন্ড শেয়ার পরিষেবা চালু করেছে। একটি 200 শয্যা বিশিষ্ট maternal and child health building ONGC-रा सहायता 20 शয্যা विशिष्ट CSR स्पेशल वार्ड एवं कम्युनिकेबल डिसीज सेंटर एर अंतर्गत एक 100 शয্যা विशिष्ट क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्माण करा है। हमार सरकार त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज एंड डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल एमबीबीएस कोर्स एर आशुन शुल्क 100 टेके बारिये 150 करेছে।
আগরতলা ডেন্টাল কলেজ বিডিএস আসন 50 থেকে বাড়িয়ে 63 করা হয়েছে এবং নতুন ফ্যাকাল্টি নিয়োগ করা হয়েছে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং স্থায়ী অবকাঠামোকে প্রাধান্য দিয়ে আমার সরকার মোট 10,617 কিলোমিটার দীর্ঘ একটি বিশাল সড়ক নেটওয়ার্ক পরিচালনা করেছে। আমার সরকার আরআইডিএফ সহ বহু বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। তার মধ্যে রয়েছে 310 কিলোমিটার দীর্ঘ 85টি সড়ক ও 20টি সেতু, যার জন্য ব্যয় হবে 652.36 কোটি টাকা। তাছাড়া আমার সরকার পিএম জনমন প্রকল্পের আওতায় মোট 203 কিলোমিটার দীর্ঘ 67টি সড়কের কাজ করছে 189.89 কোটি টাকা ব্যয়। প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে টপার মাধ্যমে পানীয় জলের সংযোগ নিশ্চিত করতে চালু করা জল জীবন মিশন আমার সরকার উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ফ্রাঙ্ক জল জীবন মিশন সময় মাত্র 24,502টি গ্রামীণ পরিবারে উপর মাধ্যমে পানীয় জলের সংযোগ ছিল। 15 জানুয়ারি 2026 তারিখে নিরিখে এবং 7.50 লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে 67,78,55টি গ্রামীণ পরিবারের পানীয় জলের সংযোগ রয়েছে। 2025-26 অর্থবর্ষে আমার সরকার পরিকাঠামো উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এই সময় 45টি গভীর নলকূপ খনন, 166টি গভীর নলকূপ চালু, 362টি ছোট বা টিউবওয়েল, 42টি ইনোভেটিভ প্রকল্প এবং 175টি আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সম্মানিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমার সরকার ত্রিপুরা 241 হেক্টর চাষযোগ্য জমির মধ্যে 123,754 হেক্টর জমিকে হেচএস আওতায় এনেছে। আমার সরকার 160টি ক্ষয় প্রতিরোধক জন্য থেকে সুরক্ষা প্রদানমূলক কাজের মাধ্যমে জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনাকে আরো জোরদার করেছে। মোট নদীর পাড়ে 31.92 কিলোমিটার এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। 31.92 কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। আমার সরকার চিফ মিনিস্টার মডেল ভিলেজ স্কিম এর মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে। 31টি গ্রাম পঞ্চায়েত ভিলেজ কাউন্সিল এলাকায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। সেই জন্য 2024-25 অর্থবছরে সরকার পিএমএওয়াই গ্রামীণ প্রকল্পে 3.76 লক্ষ শকাপুর পাকা ঘর, 3.76 লক্ষ পাকা ঘর এবং দিয়াং পরিবারগুলির জন্য 17,215টি ঘর নির্মাণ করে দিয়েছে। এবছর আরো 1 লক্ষ ঘর প্রদানের লক্ষ্য 2.36 লক্ষ পরিবারকে নিয়ে নূতন ভাবে সমীক্ষা করা হচ্ছে। মোহন মহিলা শক্তিকরণের উদ্দেশ্যে
54,363T स्वसहायक दल गठन करा हुए छे। जर मध्य 4.86 लाख महिला के उपार्जनशील कार्य साथे जागतो करा हुए छे। आमार सरकार 20T सहुरे सहायक प्रशासितो संस्कार एलकाय प्रधानमंत्री आवास योजना अर्पण वास्तवायन करेছে। अनुमोदित 8104T गरुर मध्य 74,880T घर निर्माण संपन्न হয়েছে। निर्माण চলেছে। আমার সরকারের তত্ত্বাবধানে আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশন এর কাজ এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে 581.07 কোটি টাকা ব্যয়ে 65টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। আমার সরকার ত্রিপুরা ল্যান্ড পুলিং এন্ড ফ্ল্যাট রিকনস্টিটিউশন পলিসি 2025 চালু করেছে, যাতে ত্রিপুরা আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ও স্পেশাল প্ল্যানিং এলাকার মধ্যে জমির মালিকরা পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য ল্যান্ড পার্সেল প্রদান করতে পারে। আমার সরকার ত্রিপুরা আরবান লাইভলিহুড মিশন এর অধীনে জীবিকা অর্জনের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে। সেজন্য 6692T स्वसहायक दल CID गठन करेছে। 346T एरिया लेवल फेडरेशन एवं 7T कम्युनिटी लेवल फेडरेशन गठन करेছে এবং 31 कोटी টাকা ব্যক্তিগত ঋণ ও 125 কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে स्वसहायक दलগুলিকে। আমার সরকার DUDP प्रकल्प के एकत्रीकरण करे 5 বছর মেয়াদী মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্প চালু করেছে এবং প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে 1500 কোটি টাকা। এই প্রকল্পে দৈনিক মজুরির পরিমাণ 185 টাকা থেকে বাড়িয়ে 210 টাকা করা হয়েছে। महिला स्वसहायक दलগুলিকে কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং রাস্তাঘাট, ফুটপাথ, স্ট্রিট লাইট, বাজার, পার্ক ইত্যাদির উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমার সরকার প্রধানমন্ত্রী জনজাতি आदिवासी नई महम अभियान PM जनमान एयर अवताय 11,692T PVTG रियांग परिवार एवं दोलती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एयर अवताय 2807T जनजाति परिवारे विद्युत संयोग प्रदान करेছে। আমার सड़क निर्माण निरापत्ता के राहगीर प्रकल्पेर माध्यमे आरो एगिए निये दिয়েছে। 11 जन गुड सामारिटन के 25,000 টাকা করে পরিষ্কার দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ফায়ার সার্ভিস के 16টি BLS অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছে এবং সিদাই মোহনপুরে 8 কোটি টাকা RVSF अनुमोदन करा হয়েছে। कैमरान माध्यमे इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग व्यवस्था चालू प्रस्ताव रयेছে। त्रिपुरा सड़क दुर्घटना तदंत प्रकल्प एवं सम्मानित उद्धार कार्यर জন্য शिफ्ट रेसपन्स प्रोटोकॉल विज्ञापित হয়েছে। আমার সরকার 9টি শিল্প এলাকার জন্য ADP অর্থায়িত ত্রিপুরা শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে চালু করেছে। এছাড়া স্থায়ী খনির কাজ নিশ্চিত করতে ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট মিনারেল
Foundation Trust, State Mineral Exploration Trust, Tripura Mineral Minor Mineral Policy, District Mineral Foundation Rules এবং স্টার রেটিং রুলস এর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। আমার সরকার ডিএমএস ডিবিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে কল্যাণমূলক ডিস্ট্রিক্ট মিনারেল ফাউন্ডেশন রুলস এবং স্টার রেটিং রুলস এর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। আমার সরকার ডিএমএস ডিবিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিকে ডিজিটাইজ করেছে। এতে 112 প্রকল্পের আওতায় 12.01 লক্ষ সুবিধা ভোগীকে মোট 2095 কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আদিবাসী মহিলা তাঁত শিল্পী উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে 20,000 জন आदिवासी महिला তাঁত শিল্পীকে বিনামূল্যে 1.25 কেজি করে তুলার সুতো দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ঐতিহ্য রক্ষা ও জীবিকা উন্নয়ন দুইই সম্ভব হয়েছে। আমার সরকার रोशन शिल्पा के एगिए नीचे सिल्क समग्र 2 प्रकल्पे वतीने 1031 जन सुविधा भोगी के मोट 180 लक्ष टाका आर्थिक सहायता प्रदान करेছে। আমার সরকার পরিকাঠামো উন্নয়ন संघ स्त्री এবং বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে ত্রিপুরাকে একটি উদীয়মান পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছে। এর ফলে পর্যটকের সংখ্যা এবং কর্মসংস্থান উভয় বেড়েছে। ছবিপাড়ায় 10টি নতুন পরিবেশ বন্দর লাখঘাট নির্মাণ করা হয়েছে, যার ফলে রাজ্য স্বদেশ দর্শন প্রকল্পের অধীনে মোট 51টি লাখঘাট হয়েছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও ঐতিহ্যবাহী স্থানে এডিবি ফান্ডেড 179.72 কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ চলেছে। আমার সরকার ট্যুরিজম প্রমোট ফেস্টিভ্যাল 2025 আয়োজন করেছে, যেখানে জাতীয় স্তরের নামী ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন এবং B2B কনক্লেভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুষ্পবন্ত প্যালেস একটি 100 সজ্জার হোটেল নির্মাণ করা হচ্ছে। একটি নামী হসপিটালিটি গ্রুপ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। আমার সরকার পরিবেশ সুরক্ষায় বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। 2025-26 অর্থ বছরে মোট 8977 হেক্টর এলাকায় বনায়ন করা হয়েছে। এক পেড় মা কে নাম 2.0 কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে গাছ লাগানো ও তার সংরক্ষণ যুক্ত করা হয়েছে। আমার সরকার ত্রিপুরা আগ্রহ নীতি 2021 কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে 4th ক্ষেত্র বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজন, ধর্মনগর আগর বাজার গড়ে তোলা। আমার সরকার 21টি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় অনুমোদন করেছে এবং 100টি এসপি হস্টেলে স্মার্ট ক্লাস চালু করেছে। মুখ্যমন্ত্রী রবার মিশন এর আওতায় 29,561 জন जनजाति सुविधा भोगी उपकृत হয়েছেন। 1357 जनजाति रोगীকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং কর্মসংস্থানের জন্য
15 জন যুবককে ও শিক্ষার জন্য 36 জন শিক্ষার্থীকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। আমার সরকার হরিয়ানা এসসি গার্লস হস্টেল নির্মাণ সম্পন্ন করেছে এবং রঙ্গমাটি ও পবিয়াচড়তে হস্টেলের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। 2025-26 অর্থ বছরে আমার সরকার মুখ্যমন্ত্রী তপশিলি জাতি বিকাশ যোজনা চালু করেছে, যার আওতায় দরিদ্র এসসি পরিবারগুলির জন্য পোল্ট্রি, হাঁস পালন ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। আমার সরকার বৃত্তি পরিকাঠামো উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা লক্ষ্যে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ও অন্যান্য অনুগ্রহ শ্রেণীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত উন্নয়নে কাজ করছে হয়েছে, যার আনুমানিক ব্যয় 7.78 কোটি টাকা। আমার সরকার মুসলিম, খ্রিস্টান, বুদ্ধ, শিখ ও জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার 16.42% সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে তাদের উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমার সরকার অন্তোদয় পরিবারের কন্যা সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় উৎসাহিত করতে ও বাল্য বিবাহ রোধে মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা চালু করেছে। এছাড়া কন্যা বিবাহ যোজনার মাধ্যমে অন্তোদয় পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক কন্যাদের বিবাহে 50,000 টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। আমার সরকার ত্রিপুরা স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার মাধ্যমে শিল্পাঞ্চল জল প্রকল্প, গ্যাস পাইপলাইন এবং FRA আটলাস জিওপোর্টালের UAV ম্যাপিং এর জন্য রিমোট সেন্সিং কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আমার সরকার 2025-26 অর্থ বছরে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে 43.57 কোটি টাকা ব্যয়ে 18,947 মেট্রিক টন ধান ক্রয় করেছে, যাতে কৃষকরা কম দামে বিক্রয় করতে বাধ্য না হন। সম্প্রতি আমার সরকার দুইটি নূতন দানার পাশাপাশি দুইটি পুলিশ পরিস্থাপন করেছে এবং 953 জন কনস্টেবল এবং 218 জন সাব ইন্সপেক্টর নিয়োগ করেছে। আমার সরকার অগ্নি নিরাপত্তা জোরদার করতে এপ্রিল-নভেম্বর 2025 সময়কালে 51টি ফায়ার স্টেশন এর মাধ্যমে 354টি অগ্নি সচেতনতা ও মক ড্রিল পরিচালন করেছে, যার ফলে রাজ্য জুড়ে জন পাদানের প্রস্তুতি বৃদ্ধি পেয়েছে। মনুবাজার, ওমপি, ঋষবাড়ি, চামনা ও দামচেরা ফায়ার স্টেশন এর স্থায়ী ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। আমার সরকার মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে করা সংস্কার ও অপরাধের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের জন্য সহায়তা জোরদার করেছে,
2025 সালের সুশীল আচরণ ও নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রি ম্যাচুর রিলিজ পলিসির অধীনে 15 अगस्त तारीखे 5 जनों दंडित बंदी के साथ 7 जनों दंडित बंदी के मुक्ति देवा हुए जा पुनर्बासने सहायक उन्नत दर्जो पूर्व बासेर लोके मोट 36 कोटी टाका व्यय राज्य जुड़े 240टी स्वयंक्रिय आवास हवा केंद्रों स्थापनेर परिकल्पना रयेछे आमार सरकार 2025-26 अर्ध बछरे कर संग्रह क्षेत्रे उल्लेखयोग्य साफल्य अर्जन करेछे यही समये जीएसटी बाबत 994 कोटी टाका वाट बाबत 281 कोटी टाका आबकारी शुल्क बाबत 271 कोटी टाका एवं पेशा कोर बाबत 26 कोटी टाका संग्रहित हुए जा एक मजबूत अर्थनैतिक व कार व्यवस्थापनार परिचायक अमर सरकार संवादिक कल्याण व पेंशन प्रकल्पेर माध्यमे संबौद्धिक देर सहायता व सक्षमता वृद्धिर एकटी विस्तृत काटमो वास्तवायित हच्छे निर्धारित निर्देशिका अनुमोद अक्रिडेशन कार्ड प्रदान करा होच्छे जाते प्रकृत कर्मरत संवादिक रा स्वीकृति पान संप्रति कॉल राज्येर क्रीडा व्यक्तिर तोरा जातीय व अंतर्जातिक स्तरे उल्लेखयोग्य साफल्य अर्जन करेछेन आर्शिया दास टाटा स्टील वुमेन रैपिड चेस 2024 ए प्रथम रनर अप हन सुकेश सरकार प्यारा सातरे पातक जय करें शमी चकमा तानिया दास व उमा बेगम जोड़ूते पदक अर्जन करें श्री पूर्ण देवदास जिम्नास्टिक ने 4टी स्वर्ण पदक जीते जातीय दले निर्वाचित हन 2024-25 साले राज्य जातीय स्कूल गेम्स व खेलो इंडिया गेम्स मोट 26टी पदक अर्जुन करेछे आमार सरकार 21 नवंबर 2025 থেকে 4टी प्रमोद बृद्धि करकर जुगन्तकारी श्रम संस्कार बास्तवायन करेছে एर माध्यमे स्वाधीनता पूर्व 29टी आईन के एकीभूत करे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 एवं कोड अनवेजेस 2019 प्रणयन करा हुए छे यही विधि गुलिर सोले रिलेशंस कोड 2020 पारी ग्रेचुटी झुंकीपूर्ण काजेर एखान श्रमिकदेर जन्य ईएसआई सुविधा बद्धतामूलक नियोग पत्र एवं सार्वजनिक न्यूनतम मजूरी निश्चित होयेछे भारत सरकारेर समवाय मुद्राकेर संगे सामंजस्य रेखे आमार सरकार त्रिपुराय ग्रामीण अर्थनीति सशक्तिकरण व डिजिटल परिसेवा विस्तारेर लक्ष्ये समवाय क्षेत्रे गुरुत्वपूर्ण समवाय उद्योग ग्रहण करेছে आमार सरकार त्रिपुरार विचार परिकाठामो के उल्लेखयोग्य भावे शक्तिशाली करेছে 2025-26 साले कुवैत अदालत भवनेर सम्प्रसारण सम्पन्न होयेছে विश्रामगंज अगरतला व कोयला शहर नूतन अदालत भवन निर्माणाधीन रयेছে एवं धर्मनगरेर जला व
दायरा जज अदालते वर्टिकल एक्सटेंशन चले छे। अमर सरकार त्रिपुरा इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एर मध्य में 2025-26 अर्धवर्षे शासन व्यवस्था नागरिक परिसेवा व सामाजिक अर्थनैतिक अग्रगति जोरदार करते ट्रांसफॉर्मेशन एर मध्य में 2025-26 अमर सरकार प्रथम बारेर मतो प्रवासी त्रिपुराभाषी सम्मेलन वर्चुअली आयोजन करे जकाने विश्वेर विभिन्न प्रांते बसा बसकारी 60 जनेर बेसी प्रवासी त्रिपुराभाषी परिकाटम विनियोग व उद्भावन संक्रांतो मतामत व प्रस्ताव तुले दौरान एक नवजागृत त्रिपुरार दार प्रांते दारिये विनियोग विकसित भारत 2047 एर महत्व स्वप्नो वास्तव भयनेर एक जुगे एगिए आशी जकाने भारत हवे समृद्ध आत्मनिर्भर एवं स्वीकृति उद्भावनेर संगरे समंजसो पूर्ण एक शक्तिशाली राष्ट्र नूतन सैटेलाइट टाउनशिप माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर के केंद्र कोरे आध्यात्मिक पर्यटनेर विकास एवं वैश्विक विनियोग आवास करी हवन करी अर्थनैतिक कॉन्क्लेव एर मध्य में हमारे राज्य विभिन्न स्वप्नों प्रतिपालित हच्छे। आशुन आम्रा एमान एक त्रिपुरा गोरार शपथ नहीं जातार समृद्ध सांस्कृतिक औचित्य के सम्मान जनाबे एवं 2047 सालेर मुद्दे भारत के एक अतुलनीय उन्नति व शांतिर भविष्यतेर दिके एगिए निये जाबे हमादेर प्रचेष्टाई स्थितिस्थापकता एवं एकता के पातियों करे माँ त्रिपुर सुंदरीर आशीर्वादे आम्रा समस्त चैलेंज जय करबो एवं अंतर्भुक्ति मूलक उन्नयनेर समस्त सुजोग के आपन करे नबो हमादेर माटिर चिरंतन प्रेरणाय अनुप्राणित होय यही अभिन्न दृष्टिभंगी भविष्यत प्रजन्मेर जन्नो स्थायी उन्नयन उद्भावन व समृद्धिर पाथ सुगम करुक। I have only highlighted the key aspects of the speech. The full text is available with you for your reference. Namaskar, Kulumka, Jai Hind, Jai Tripura.
আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। প্রথম আলো এলো, শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল। মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো এ সিঞ্জিনী। পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। আপনার পুরনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপটি কি খারাপ হয়ে গেছে? তা রিপেয়ারিং করানোর জন্য ভালো কোনো টেকনিশিয়ানের খোঁজ করছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ রিপেয়ারিং এর জন্য অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান রাহুল দেবের সাথে, যিনি স্বল্প খরচে আপনার বাড়ি অথবা অফিসে পৌঁছে খুব যত্নের সহিত ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করার পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি সফটওয়্যার ইনস্টলেশনও করে থাকেন। তাই আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ সারানোর জন্য দ্রুততম পরিষেবা পেতে এখনই যোগাযোগ করুন রাহুল দেবের সাথে 9077831860 এই নম্বরে। ঠিকানা অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স।